ينظر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من ساع دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الظاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لبعلم وصولهم وأبرائهم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا الصهيب الراتب قل بالعشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وأبرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين بالأرواح أموات المسلمين وأحياهم لا يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويجعل عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفين بينهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد برخي أسعارهم ينصر أمطارهم يعدك ولا سيل منا ومنكم سوله على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخرم لنا بالحسنى وهو راض عنا بالخير ولطف عافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والأنفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقاضي الحاجة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan firman-Nya halaman 83 baris kedua dari bawah, masalah taubat. Dan firman-Nya maksudnya firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan taubatlah oleh kamu. Jadi bertaubat itu hukumnya wajib, karena Qur'annya nasnya itu berbentuk fi'il amar, perintah. Wajibnya itu berupa perintah kepada seluruh orang yang beriman lawan Allah dan Rasulnya, dan orang tersebut akil balik. Mun belum balik belum wajib, atau sudah balik juga tapi kada berakal kada wajib juga. Jadi syaratnya akil balik. Maka bertaubat ini hukumnya wajib, bila kada bertaubat berdosa.
Taubatlah oleh kamu kepada Allah sakalian kamu, seluruhnya kada bertinggalan, laki-laki, bini-bini, yang tuha, yang anom, bilanya masih berakal wajib bertaubat dari segala dosa. Maka dosa itu macam-macam tingkatannya. Supaya kita tahu itu dosa, maka wajib belajar mengenal napa-napa dosa. Sebab bila kada tahu, karena salah sangka, dikira itu sunnahkah misalnya, padahal hukumnya dosa. Hai sekalian yang beriman, munnya kada beriman, kada disuruh Tuhan. Berarti orang beriman ini termasuk dapat perhatian khusus dari Allah, yaitu hendak Allah cintai lawan orang ninto. Orang beriman hendak dicintai Allah dengan sabab, dengan cara yang diulahkan oleh Tuhan, yaitu caranya bertaubat. Kenapa Tuhan langsung menyuruh hai orang beriman bertaubat? Karena Tuhan maklum tahu kita orang beriman ini kada sunyi dari dosa, baik itu dosa yang zahir apalagi dosa yang batin. Padahal kita tuh sudah beriman, kada sunyi dari dosa, tahu benar Tuhan minta, maka disuruh oleh Allah orang beriman ini bertaubat. Dan lagi sabda Nabi SAW, ata ibu minal dzambi kaman la dzambalahu. Artinya tuh ada bacanya rawahu Ibnu Majah, itu baca seorang aja lah. Jadi ujar Nabi, bermula orang yang bertaubat daripada dosa, berarti dosanya nih inya tahu bahwa itu dosa, lalu nya bertaubat, dijalaninya rukun taubat yang 3, amun lawan Allah, mun lawan makhluk bertambah sabigi, yaitu minta halal, minta ridha, dijalaninya dulu ninto, digawinya ninto, maka seperti mereka itu tiada berdosa, maka dihukumi kada berdosa lagi, sabab inya mau bertaubat. Nah ini kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kada mesti harus yang model kayak melihat Baitullah dulu hanya bertaubat, kada. Ya banyak salah mengerti. Aku ini jah hendak ke Makkah, hendak bujur-bujur bertaubat. Kada mesti hendak ke Makkah bujur-bujur bertaubat. Di sini yang bujur-bujur. Jadi jangan menghadang melihat Baitullah dulu hanya bertaubat, kada. Bertaubat itu wajib halan situ saini. Bila imbah berdosa wajib bertaubat. Bahkan kita ini bila imbah beribadah nih disuruh juga minta ampun lawan Tuhan, imbah beribadah tuh. Karena hati kita tadi banyak lalai lawan Allah. Padahal hal keadaan kita beribadah. Apalagi mun waktu kosong dari ibadah, macam-macam yang kita gawi, yang kita pikirkan, yang termasuk hukumnya dosa. Nah jadi Allah Ta'ala menggugurkan pahala, menggugurkan dosa-dosa seseorang itu kada menghadang orang tuh di tempat sini, kada menghadang di makam wali, kada juga sebenarnya. Bila inya mau bertaubat dimanapun nya berada, dijalani rukun taubat ninto, maka inya seperti kada berdosa lagi. Nabi madah ini. Dan mereka itu tiada berdosa lagi. Tolak ke Makkah misalnya nih, tuntung sudah bahagia atau berumrah, lalu pesandak bulikan kita habiskan dosa di sini aja. Padahal bukan di situ menghabiskan dosa. Nah di mana aja bila bertaubat gugur dosa, kada menghadang di situ. Nih kita begunting dulu aja, bercukur dulu aja, nyaman guguran dosa kita aja. Nah salah mengerti itu. Nah jadi kita kada sarana menghadang ke mana, hanya kada sarana menghadang ke situ, kada menghadang sembahyang dulu, kada sebenarnya. Jalani rukunnya, maka kita ujar Nabi seperti tiada berdosa. Nah jelas itulah. Nah jadi bertaubat ini kada perlu biaya ganal. Pahamailah,
kada perlu biaya ganal. Kalau hendak ziarah ke mana Allah nya bertaubat kada, itu kada pintar nadanya. Kada kayak itu. Jadi taubat itu bersegera wajibnya, kada kuat dilambat-lambatakan. Karena aku jadi babi ini hanya bertaubat, nah bagiannya ini bebungulan. Nah, jadi taubat kada kau ditunda, apalagi mahadang tuhahnya bertaubat. Siapa saja laki-laki bini-bini bilainya mau bertaubat, maka mereka itu jar Nabi tiada berdosa, kada berdosa lagi, habis dosanya. Bahkan dosa yang banyak itu diganti dengan pahala, diganti dengan kebaikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, fil amar pulang, fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Hai yang mana-mana manusia, artinya siapa saja manusia yang bakal balik, taubatlah oleh kalian kepada Allah. Atau kalian dolah, jangan kamu. Taubatlah oleh kalian kepada Allah. Nabi menyuruh nih, dan kalimatnya pun fi'il amar, berarti sangat penting benar taubat nih. Apabila gawiannya penting, berarti ada dua efek di situ. Bila ditinggalkan, maka siksanya besar. Bila dikerjakan, pahalanya ganal. Nah, itu bilanya penting untuk dalam agama. Bila ditinggalkan, siksanya ganal. Digawi, pahalanya ganal. Jadi ujar Nabi, oh umatku sabarataan, taubatlah kamu, taubatlah kalian kepada Allah. Maka bahwasanya aku bertaubat kepada Allah pada satu hari 100 kali. Nah, jadi Nabi itu 100 kali sidin bertaubat dalam sehari samalaman. Ini taubat nih, lainnya baca istighfar. Nah, baca istighfar nih itu nomor 4 dari silsilah taubat. Pertama menyesali dulu, ini inti taubat, menyesali baampi. Yang kedua, yang ketiga berniat kada bercita-cita, itu kalau kepada Allah Ta'ala. Mun kepada lawan makhluk minta halal, minta ridha. Hanyar nomor 4 muntung membaca istighfar. Sebenarnya membaca istighfar itu kada termasuk rukun taubat. Seandainya kada dibaca kada apa-apa. Jadi jangan sampai kita membaca istighfar hari-hari tapi kosong dari taubat. Maka kada mengerti substansi ya kita, kada mengerti maksud. Jadi maksud bertaubat ini bukan astagfirullah, 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 tapi hati kada ada rasa menyesal, kada berniat mencita-cita untuk kada mau ulangi lagi, kada berstop. Nah, ini lain bertaubat nih tuh. Nah, jadi nomor 4 kedudukan minta yang membaca istighfar tuh astagfirullah, astagfirullah. Itu nomor 4. Menyesal dulu. Setiap satu kesalahan wajib disesali 1 kali sesalan. Diniati untuk kada mau ulangi lagi yang kesalahan itu tuh. Bampi hanyar ditutup dengan gawian yang baik. Maka gawian yang baik paling abdal muntung berucap minta ampun lawan Tuhan. Jadi muntung membaca atau minta ampun lawan Tuhan itu sebuah kebaikan. Karena Quran menyuruh setiap kejahatan ditutup dengan kebaikan pula. Setiap yang kada bagus ditambal dengan kebaikan. Maka kebaikan yang paling murah kada bermodal, ia berucap astagfirullah. Kan kada bermodal nih, kada basalang keluar duit. Nah kalimatnya nih ya Nabi. Coba kita buliki pulang nah. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu. Aku bertaubat ilaihi, aku bertobat kepadanya. Taubat kada nih adalah aku membaca istighfar, kada adalah. Nah berarti aku bertaubat kepadanya, artinya menjalani rukun taubat itu nah kada kurang jan Nabi 100 kali dalam sehari. Itu maksudnya bukan hanya sekedar yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu kada. Yang misal hari ini nah ulun menyesal, ulun menyesal Tuhan aya. Bampih ulun berniat kada lagi menggawi kesalahan ulun. Nah,
lalu berucap astagfirullah, hitung sekali itu dibuliki sampai 100 kali. Kaitu Nabi bukan hanya sekedar astagfirullah sampai 100. Nah, pahamailah. Nah, ini perlu pemahaman supaya jangan gagal paham. Jadi rukunnya tuh dibuliki sampai 100 kali. Itu yang dimaksud atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Nah, itu yang pemahaman yang paling mendasar, yang sebujurannya. Tapi mungkin kita hendak memahami 100 kali membaca istighfar, why not? Kada apa jua, bujur haja jua. Cuma harusnya rukun taubatnya nintu juga diulangi 100 kali dulu, hanyar nintu supaya berisi ya kita, supaya bermakna. Nah, dan paham ya lah. Nah, ini. Nah, ada hari-hari minta ampun sama Tuhan tapi kada bermakna, kada berbekas ya kita, karena kehilangan sapikul nasi, kehilangan substansi ya kita. 100 kali Nabi nih. Di riwayat yang lain 70 kali. 70 putaran rukun taubat dilaksanakan, muntung pun 70 kali jo minta ampun. Nah, jadi silahkan ya kita bertaubat 70 kali kah, 100 kali kah dalam sehari, kada apa-apa. Amun kita mun sekali aja bertaubat masih kada apa-apa Nabi. Kita salam ini menyangka astagfirullah 100 kali. Jadilah setiap orang yang mengucap astagfirullah, sakurang-kurangnya hati ada penyesalan lawan dosa, sakurang-kurangnya. Nah, itu supaya hatinya tuh terjaga, bukan hati yang tidur, cuma mulut yang berucap. Dan sabdanya Nabi pulang bersabda, nah cuma yang tadi pulanglah istighfar tadi. Istighfar itu macam-macam. Orang yang sudah melaksanakan rukun taubat lalunya minta ampun lawan Tuhan. Ucapan minta ampun itu macam-macam redaksinya. Yang paling handap ada, yang sedang, standar, di atas sedang, sampai paling panjang ada. Yang paling handap astagfirullah, handap benar sudah tuh. Amun astagfiru belum lagi. Mun Allah itu berzikir, mun astagfirullah aku minta ampun lawan Allah. Nah, paling handap sudah. Nah, ada yang standar aja kita, yang bagus dibaca imbah asar, yang bunyi bacaannya astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah, itu 70 kali. 70 kali kita dalam hati menyesal lawan kesalahan yang sudah kita gawi. Nah, kayak itu. Jadi astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah. Sakurang-kurangnya ada penyesalan di hati, mengakui seorang berisi dosa yang banyak. 70 kali basar. Nintu bila membaca nintu, mengamalkan nintu, bujur-bujur hatinya bertaubat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Berapa tahun nintu rasanya? 80 tahun kah? Nah, ternyata bersih sudah dosanya, diampuni oleh Allah, dibacanya pulang hari-hari, maka abah mamanya pulang diampuni dosa, abah mamanya tuntung kerabatnya pulang diampuni. Nah, tuntung sahabatatan tetangganya pulang. Nah, untung benar nih. Cuma di hatinya tadi nang kayak itu bukan hanya sekadar berucap yang astagfirullah, tuntung lakas benar kayak secepat kilat menyambar nih tuh. Ada penghayatannya kita. Tuntung. Nah, itu tak salah, kurang pas aja kita, kurang pas sambil melihat TV, sambil melihat bola. Astagfirullah. Ada penghayatan, kenapa garang masuk istighfar nih tuh. Jadi Tuhan ini ngapain ininya? Modelnya Maha Suci Allah mau ngot lah, cuma bingung malaikat bingung juga. Ada jadikan Tuhan bingung, Tuhan tuh maklum aja, malaikat yang bingung melihat. Nah, ya malaikatnya buat apa nih? Kumat kamit macam antara kah? Mata melihat TV, muntung kumat kamit, mendedengaranku nya malaikat istighfar apa nih tuh? Nah, jauh sekong kada macam antara aja. Nah, jadi hati-hati minta ampun lawan Tuhan, berhadap lawan Allah, kan nembung TV dihadapi.
Astagfirullah, astagfirullah. Nah, ya tuh aja. Main bol sambil main bol. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo kasih aja. Nah, kayak apa kayak itu? Dan lagi sabda Nabi atas 100 kali itulah. Amun 100 kali ujar ulama bunyi istighfarnya nih lah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu yang 100. Kalau yang 70 astagfirullah innahu kana ghafara. Kalau yang 3 kali hendak guring astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali aja. Hendak 25 pagi sore, 25 pagi, 25 sore yang astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu 25 kali pagi, 25 pagi sore. Jadi banyak. Mau hendak hari-hari panjang istighfar Hasanul Basri. Oh, istighfar hari Senin ada. Istighfar yang hari Selasa ada. Sampai semingguan bid'ah aja. Oh. Wah, nyawa yang bid'ah. Minta ampun tuh bila aja, banyak aja. Nabi paling sekurang-kurangnya 100 kali aja Nabi aku. Artinya hendak lebih silahkan. Mau Nabi aja 100, seorang jangan kurang dari itu. Kayak itu harusnya. Hah, itu maksudnya. Nah, amun ma istighfar lah 25 pagi, 25 sore. Bunyi redaksinya kayak tadi yang kita hendak baca hafsi itu ditulis Tuhan kita tergolong orang-orang yang wali Allah. Nah, tapi yang golongan yang keempat walinya tuh orang kada tahu pian wali, pian kada tahu juga bahwa pian wali. Nah, yang keempat. Amun yang pertama, tingkatan wali pertama tuh kayak guru sekumpul tuh, orang tahu sidin wali, sidin tahu sidin wali. Ya kan 4 macam nih. Ada juga orang tahu sidin wali, sidin kada tahu sidin wali. Itu orang majub biasanya. Ada juga yang seorang tahu seorang wali, orang kada tahu seorang wali. Yang keempat, orang kada tahu pian wali, pian kada tahu pian tu wali. Nah, mungkin pinanya berataan yang keempat nih, pinanya dilihat nih. Jadi bila mengamalkan yang astagfirullahaladzim li, nah itu tuh. Itu mun artinya pian luar biasa. Minta ampun kita untuk abah mama, untuk seluruh kaum muslimin muslimat barataan, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah wafat. 25 besok kan, 25 kamarian ditulis termasuk wali Allah. Kekasih Allah aja kita. Kita tuh kadang tahunya manfaat ditulis sebagai wali Allah, dianggap termasuk orang yang solihin, dianggap orang yang ingat. Nah, kayak sembahyang sunat duha tuh kawa 4 rakaat itu ditulis orang yang ingat lawan Allah seharian semalaman. Nah, itu karena kerasaannya bukan di dunia ini nih manfaatnya tuh, nah karena di akhirat manfaatnya. Karena di akhirat tuh ada kanaungan-kanaungan di padang mahsyar nih. Nah, bila kita kada isi modal untuk mendapatkan jatah kanaungan, kita bapanas kena di padang mahsyar. Ternyata kita betulis, oh nyawa termasuk wali aja, berbuat situ betulis nyawa nih anu termasuk wala. Nah, golongan sana. Nah, itu kena ketahuannya di situ tuh. Mulai dikubur sudah ketahuan. Datang mungkar nangkir. Sekalinya betulis papan nama. Minal aulia aja. Kada jadinya menakoni. Hah, ada jadi menakoni karena ada papan namanya sudah minal aulia. Nah, itu manfaatnya kena dikubur kerasaan. Kita di dunia ini kadang terlalu kerasaan itu. Mengamalkan pian misalnya 25 pagi, 25 sore. Ini amalan dari guru sekumpul tuh lah. Nah, mengamalkan itu sebulan sudah pian mengamalkan. Lalu pian parasa jadi wali. Nah, kada kayak itu maksudnya salah nang kayak itu. Lah jangan parasa jadi wali. Aku nih wali kutub tahulah aja. Pun kutub-kutuban, kutub-kutuban. Siapa manusia taubatlah oleh kamu kepada Allah, maka bahwasanya aku bertaubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Dan sabdanya lagi jar Nabi nih, Inna Allah azza wa jalla
yaqbalu taubatal abdi ma lam yagargar. Bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha besar, menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai ruhnya kepada hulkumnya. Nah, jadi siapa saja manusia, sawangal-wangalnya, sejahat-jahatnya, sanakal-nakalnya, saganap-ganapnya, apabila inya masih sihat walaupun garing, tapi ruhnya tadi belum sampai ke sakarat, ya kita sampai ke hulkum nih, wilayah sakarat sudah. Nah, maka Tuhan masih memberi kesempatannya bertaubat. Ini termasuk dalil bahwa kita kada boleh mempunis orang neraka, tidak boleh walaupunnya jahat. Sebab Nabi sudah membatasi selama ruhnya belum parak keluar, yang sudah angah-angah enak para keluar naranya. Nah, selama belum situasi belum ke situ toh, masih Tuhan bukakan pintu taubat lawan orang ninto. Allah aja masih belum mempunis lawan inya, Nabi belum mempunis lawan inya. Kenapa kita sudah mempunis? Bantu neraka tuh aja, jangan, ada boleh. Amun ba umum boleh aja, barang siapa kada bertaubat mati bisa masuk neraka. Nah, itu umum boleh aja. Tapi kalau bertunjuk nyawani neraka kan ini aja, ada boleh nang itu? Kada aja, ini nakal benar, dasar wangal, minum hari-hari, berzina hari-hari. Lalu kita mempunis inya wani-wani neraka. Kita yang tersalah lawan Tuhan, lawan Allah. Karena Nabi sudah membatasi. Ya, Nabi selama ruhnya belum sampai ke hulkum ninto, taubat masih dibuka untuknya. Taubat masih dibuka untuknya. Itu dalil bagi kita supaya jangan mempunis orang. Nah, lalu banyak juga orang yang wangal kadang mengerti. Mungkin itu panjang waktu kau aja. Kakak ini aku bertobat dulu aja, mahadang roh sampai ke sini aja. Nah, ini paling bungul manusia. Paling bungul manusia ini. Ada tahu nya Fir'aun itu, nah Fir'aun lah yang termasuk dalam sejarah tertulis yang merasai rasa yang kayak itu. Padahal sudah minta ampun sama Tuhan. Fir'aun itu minta ampun, gelogok naulun me alun wahai Tuhan Musa, di Fir'aunnya ulun menyesal, ulun kembali lawan pian, ulun bertaubat, ampih ulun menentang pian. Tapi ruhnya sudah di sini. Nah, minta cakar ruhnya belum di sini, kada apa-apa, diterima oleh Allah. Tak tidak kita ada sejarahnya lain dari Fir'aun. Sejarah Fir'aun misalnya bagus segala macam, tapi kada sampat kayak itu tulisannya. Inya hendak bertaubat tadi, ruhnya sudah di sini. Itu kisahnya tuh yang gelogok-gelogok tuh. Nah, ada kalau sejarahnya itu. Sama nang kayak kita tuh, jangan banggapan panjang aja waktu kok. Karena mahadang pina-pina gagaringan, bila sudah pina uyo, hanya aku bertaubat. Nah, apabila kita memang sadar aja kita, atau misalnya ada waktu digaringakan Tuhan, musihalah bakajut matinya. Nah, jadi orang tuh bakajut mati, sedangkan inya orang wangal, itu siksa Tuhan sebenarnya. Berarti itu musuh Allah. Tapi bila inya digaringakan Tuhan dulu sabulan misalnya satrok, garing angah-angah, nah lalu sempat bertaubat, itu rahmat Tuhan narannya. Nah, kita kada kau memilih, untuk Tuhan yang garingakan dulu lah aja. Nyaman ulun bertaubat kena garingakan dulu supaya ulun kau bertaubat. Kada kawa kita memilih berjalan misalnya kaguguran baling-baling helikopter mendebuk langsung. Nah, maka imbah bejinah bertaubat balum, imbah itu berniat pulang, hendak bejinah pulang mendatangi ke sebelah sana. Ini datang bejinah nih, di sini keluar mandi wajib balum, apa balum bertaubat balum, berniat hendak mendatangi bejinah pulang lawan yang di situ. Kaguguran baling-baling helikopter. Nah, takajut langsung tok ya. Langsung paket dulu. Nah, kayak apa nih? Jadi mendadaknya mati seseorang bagi orang yang jahat itu adalah siksa. Tapi mati mendadak bagi orang soleh itu adalah anugerah.
Nah, kayak pian ya kan, mati mendadak, syahid ya kita, anugerah. Dan sabdanya lagi, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaih, rawahu Muslim. Ulun baca rawahu Muslim. Napa sih dintu aja kados suah dibaca aja rawahu Muslimnya aja, yang dalam kurungnya hingga diliung langsung ke artinya. Rawahu ulun baca aja, coba ulun begimit membaca yang kada mendengar. Nah, melihat kita baca sudah. Ulun tuh supan rajin baca rawahu Muslim, jangan kayak kisah ahli hadis yang kayak bubun khatib tuh rawahu Muslim ya. Padahal kan usah dibaca rawahu Muslim. Yang penting kita tahu rujukannya, itu meriwayatkan Imam Muslim, tulisannya ada di situ, malah melambat waktu aja. Nah, malah wasi waktu. Rawahu Muslim ya. Nang kayak ahli hadis nih toh. Makanya ulun supan tanya rawahu Muslim. Kenapa pian menakuni? Ulun kada ahli hadis, supan ulun. Nih toh. Jadi hati-hati bahasa sambat ini, sebab ada sebuah beban tanggung jawab. Rawahu Muslim. Siapa kadang Muslim itu aja kita. Ada kawa kita menjawab supan kita. Tapi kalau orangnya ahli usul hadis, banyak hafal berapa ribuan hadis, lalu ia menyebut rawahu Muslim, wajar. Ia mengerti. Nih yang pina rancak rawahu Muslim, rawahu Bukhari, sebutakan satu hadis yang lengkap tapi sanadnya sampai kepada Imam Bukhari, sebutakan bang. Tadi ya, setiap satu hadis itu ada mata rantai rawi. Orang wani menyebut rawahu Muslimnya harus tahu an sampai an Muslim. Itu adab etikanya tuh, pahamlah. Nah ini etika naranya nih tuh. Makanya ulun jin supan rawahu Muslim dalam hati aja ulun tak. Ada kita pina bangga bener rawahu Muslim aja. Siapa garang Muslim? Yang di sebelah nih tahu aja. Barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Nah ini nih, biasanya kan matahari terbit di mana? Di timur kah? Sekalinya hari itu terbitnya di barat. Bangun dan menjinguk ke jendela, kenapa matahari timbul di barat? Asa aneh juga kita. Betul itu iya tuh kada kawal lagi tuh kada diterima lagi taubatnya. Niscaya masih menerima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya selama matahari itu masih normal ya kita jalurnya itu. Nah amun sudah kada normal lagi, kada diterima taubatnya. Nah ini sebutin aja ini langsung praktiknya aja kita 24 jam nih tuh masing-masing kita jalani. Adalah yang kada menjalani 24 jam di sini jada, dan biasanya diawali dengan bangun guring sampai guring pulang. Itu normalnya tuh, kecuali pian yang rancak guringnya, rancak bangunnya itu ngali sedikit anunya, bangun guring pulang soalnya, bangun pulang guring pulang, atau tanggali sedikit maturnya. Ini yang normal aja nih, bangun guring misalnya jam berapa bangun guring, anggap jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 misalnya. Karena sampai guring pulang jam berapa nih tuh, cari di situ titik waktu yang pian lapang, yang kita lapang untuk bermuhasabah di situ. Jadi tiap hari ini disuruh muhasabah, apalagi seorang murid. Maksud muhasabah nih tuh menghitung-hitung mulai bangun guring sampai guring. Nah, aktivitas kutin apa-apa. Nah, dilihat hendak subuh tadi ini, imbah subuh ini, subuh berjamaah, imbah subuh menuntut ilmu terus, waktu duha ini sampai yang duha terus sampai zuhur. Dihati terus nih, diamati terus. Nah, diteliti bahasa Arabnya, di muraqabah aja kita. Terus sampai 24 jam nih tuh. Nah, meneliti itu ada waktunya, masing-masing gak ada sama, cari waktu yang lapang. Oh, imbah Isa pian, jangan sambil melihat TV atau sambil mengucap HP, jangan. Duduk merenung. Nah,
Menghadap kiblat kah kada apa ai, sambil bersandar kah kada apa ai, duduk merenung. Nah, tapi tutup aurat, jangan sambil ditelanjang maungut telanjang merenung. Nah, betapih cukup aja walaupun kada babaju. Nah, maungut. No, dari aku mulai subuh tadilah aja tik jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 1, tengah hari terus asar, maghrib, isya sampai ini nih. Anggaplah pian beisa waktunya lah sampai ke isya ini misalnya. Tadi alhamdulillah ada kemaksiatan yang ku gawe misal kayak itu. Nah, betul pulang tuh zahirnya periksa pulang hatinya. Imbah subuh tadi hatiku ada kada melihati kebaikan Tuhan. Mau lihat pulang terus tuh yang batinnya nih sampai 24 jam alhamdulillah banyak lupanya sekalinya. Banyak kada ingatnya. Ini tadi aku imbah asar tadi menyangka jahat lawan orang, catat. Nah, 1 kesalahan sudah. Nah, tadi imbah juhur tadi aku tersambati orang tadi. Nah, catat 2 kesalahan. Nah, kayak itu narnya muraqabah tuh hari-hari nang kayak itu. Nah, di waktu pabila, di waktu yang kada sama masing-masing. Nah, sudah tak kumpul sekalinya ada 3 kesalahan hati, 2 kesalahan zahir. Nah, 5 kada nih, kalima-limanya ditaubati lawan Allah. Nah, ya Allah, ulun tadi nomor 1 menyambat orang, tapi nya kada tahu pang ulun menyambat, belum narannya dan orang kada mendengar, belum diwajibkan minta ridha. Kita lawan Allah aja berurusan, ulun minta ampun lawan pian Tuhanai, tak sambati makhluk pian, tampun ulun menyesal lawan pian, kada hendak lagi ulun mau ulangi. Astagfirullah, tuntung nomor 1. Nah, nomor 2 pulang. Tadi ulun takuriaki maling. Tak salah pulang ulun. Tadi ulun sudah minta ampun, minta maaf ulun inya. Ini ulun pian pulang minta ampun. Menyesal ulun Tuhanai. Kadang lagi mau ulangi. Astagfirullah. Nah, 2 sudah. Nah, ini ada waktu nang kayak itu. Apabila lawasnya tergantung banyak dosanya. Amun kita tahu detailnya ada 5 pekerjaan yang salah, 5 kali bertaubat kita, 5 kali jo minta ampun lawan Tuhan, 5 kali menyesali. Tapi bila kita kada ingat, nah bila sudah 5 detailnya sudah, lalu di ujungnya tadi ulun minta ampun lawan pian ya Allah dari segala dosa yang ulun kada ingat tadi seharian. Nah, bila mengamalkan nang kaya ini, itulah yang disebut modal utama masuk surga kada berhisab, karena inya hari-hari sudah menghisab dirinya. Itu pintangan kejahatan. Tadi ulun Tuhannya kada ingat sembahyang asar. Dia kada apabila amunnya waktunya dekat saja segera kita mengqada, langsung imbah hisab mengqada, boleh aja nih tuh. Nah, kira-kira sudah karena kita nangka itu belum lagi leh. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan ini amalan bigeri hisab. Amalan bigeri hisab nangka itu caranya. Jadi 24 jam ada waktu nangka itu. Di dahulu jauh kisahkan amalannya walaupun belum tuntung lagi nih bab taubat. Bab taubatnya belum tuntung, cuma amalannya kita berdahulu masing-masing. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Nah, jadi ada 5 waktu dalam sehari itu bagi seorang murid. Ada 5M. Muraqabah. Nah, karena waktunya pendek, muraqabah tadi yang katanya menilai, menghitung-hitung. Nah, yang terakhir muhasabah tadi, muhasabah. Nah, jadi muhasabah itu dihitung-hitung, lalu diistighfari. Nah, apabila kita memikirkan nang kaya itu dalam sehari, lah ini nah fadilatnya nih, memikirkan ternyata bertamuan lawan kesalahan kita, walaupun sekali. Ulun tadi Tuhan tak salah nih, ulun menyesal benar, minta ampun lawan pian. Lalu kita bertaubat, kada lagi berniat, kada mau ulangi lagi, menyesal kita. Lalu kita minta ampun lawan Tuhan. Nah, maka ini lebih hebat daripada pahala orang beribadah 70 tahun siang dan malam. Duduk aja ini santai. Bolehlah sambil mengopi aja, boleh hai. Sambil mengopi aja, sambil berukuk boleh juga. Nah, wajiblah menghadap kiblat kada wajib, karena itu kan muhasabah. Ini sampai santai-santai aja. Amun duduk sambil berabah bang kayak apa aja boleh juga, boleh sambil berabah aja boleh. Yang kada boleh itu sambil taguring.
Itu kada boleh lain muhasabah nih tuh. Mau sambil taguring. Duduk, berabah, bahiring silahkan. Nah, cuma jangan membuka aurat itu aja. Arti aurat itu kan tahu aja kita aurat ya lah. Ini sambil muhasabah lantai-lantai susu di bibinian muhasabah. Ini mau nang kayak itu muhasabah. Muhasabah kada bahasa lawar tapi kada kalihatan senjata. Nah, sakurang-kurangnya kalihatan tutup aurat. Biar kada babaju ha. Nah, sambil beruku tatangis. Nah, memikirkan dosa sampai ujung-ujungnya menyesali dan bertaubat lawan Tuhan. Lebih harat pahalanya daripada orang alim beribadah 70 tahun. Malam qiyamul lail setiap malam, puasa tiap hari. Han, ayo nyamannya. Tapi jangan sembahyang 5 waktu lah. Mantangan itu lalu pian kada sembahyangan. Punya bilih mbak asar muhasabah pian. Ini kada pintar ngarannya. Tetap kayak biasa, kayak sembahyang kayak biasa. Cuman yang kayak itu pulang tambahan gawian kita tuh. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan seberatan ini lah. Nah, insyaallah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa. واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.